Namaste, dear students. Let me start 1.3 of first chapter. This is a new concept of first chapter, Interim Government of India. See, on September 2nd, 1946, we established interim government. It included 389 members. See, the interim government is nothing but this is Constitution Assembly. We adopted as a temporary government were in the country from 1946 September 2nd to 15 August 1947. We continue with interim government of India. It has two duties. First one, the Constitution of India. Second one, to making legislation for the land. The Executive Council of Viceroys, the functioning as a cabinet of the interim government, Pandit Jawaharlal Nehru, Vice President of the cabinet, and also working as a Prime Minister of India. It consists cabinet system who are popular leaders become ministers in the cabinet of interim government. Just I pronounce the name of leaders, those who are in the cabinet of interim government. Nehru as a Prime Minister, Sardar Vallabhbhai Patel Deputy Prime Minister and included Home Ministership. Dr. B.R. Ambedkar was a Law Minister, and for important Education Minister, Muhammad Abdul K. Azad. Fifth one, C.H. Bhabha, Commerce Minister, N.V. Gadgil, Mines and Power Minister, Rajkumari Amrut Kaur, Health Minister. She is only one who posted as a cabinet minister in interim government. He represents women community actually. And Rafi Ahmad Kidwai, Communication Minister, John Mathai, Railway and Transport Minister, Sam Prasad Mukherjee, Industry Minister, Jagjivan Ram, Labour Minister, Shanmugam Chetty, Finance Minister, Sardar Balder Singh, Defence Minister, P. Deshmukham, Food and Agriculture Minister, K.C. Niyogi, Relief and Rehabilitation Minister, Gopal Swami Iyengar. These are all ministers of cabinet of interim government of India. Although British India maintained under the sovereignty of British till 15 August 1947, interim government had proceeded to establish diplomatic relations or activities with other neighbor countries including America. After that, on November 26, 1949, the Constitution Assembly of India completed the written work of the Constitution of India, and we
accepted a ready-made constitution done by Indian Constitution Assembly on 26th January 1950. See, the Constitution of India, which was come into enforce or enact on 26th January 1950. According to the constitutional provisions, we conduct the first election in 1951 and 1952. We'll see first general election in the next discussion after completion of a Kannada medium explanation. Okay. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1.3 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರ. ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು 1946 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರಂದು. ಇದು 389 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸರ್ಕಾರ. ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿನೇ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ 2 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವುದು. 2ನೇದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದು. 2 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 1946 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1947ರವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಕಾರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ವೈಸ್ರಾಯ್ರವರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಈ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಂತೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಈ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಹಾಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿದಂತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ನಾನು ಓದಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆ ಆಜಾದ್ರವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. CH ಬಾಬಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, NV ಗಾಡ್ಗಿಲ್ ಅವರು ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ರಾಜ್ಕುಮಾರಿ ಅಮೃತ್ ಕೌರ್ ಇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಈ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರಿ ಅಮೃತ್ ಕೌರ್ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ರಫಿ ಅಹ್ಮದ್ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಜಾನ್ ಮೆಥಾಯ್ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಸನ್ಮುಖಂ ಚೆಟ್ಟಿ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಸರ್ದಾರ್ ಬಲ್ದೇವ್ ಸಿಂಗ್ ರಕ್ಷಣಾ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, P ದೇಶಮುಖ್ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಜೊತೆಗೆ KC ನಿಯೋಗಿ ರಿಲೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಇವರು ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಆ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಆಡಳಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂದರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರು 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರವರೆಗೆ
ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆವೋ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೋ ಆವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ ಭಾರತದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆಗಲೇ ತನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ತನ್ನ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಈ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ನವೆಂಬರ್ 26, 1949 ತನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ 26 ಜನವರಿ 1950 ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ಅಂದು ಭಾರತೀಯರು ಆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅದರ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತು. 1950 ಮತ್ತು 51 ಮತ್ತು 52ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿಯಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಇದರ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ 1.4 ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. First general election. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 1951 and 52 where the first general election conducted in the country. ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ. On 1951 October 2, 1952 February, we conducted here the first general election in the country. This is the first instance in the country according to our own constitution and its rules and regulations. From this instant, a world, a new, huge, a democratic country is arising. See, the listed things which are made India is a huge democratic country in the world. Why? Because a total number of seats in first Lok Sabha election in India, they are 489. Voters in the country, they are 176 billion, 176 million.
Third one, a person actual voted in the first election 105.5 million. See, total number of votes, polling booths in the country 2,24,000. See, total number of polling booths. The percentage of voters polled their vote, that is 45%. Political parties in the first general election nearly about 70. Number of the candidates who are contested in the election 1800. See, these are all numbers made it India is a huge democratic country in the world. This is a picture of a first general election. If you may see a party-wise result and positions of first general election, will tell you after explanation of Kannada. ಕನ್ನಡ ತರಗತಿಯವರು, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ, ಇದು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1.4 ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1951 ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ 1952 ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಹೊಸ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಮತದಾರರು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಏರ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, 489 ಜನ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಈ 489 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತವೆ. 176 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತದಾರರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ 105.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಚುನಾವಣಾ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ವು ಅಂತಂದರೆ 2,24,000 ಚುನಾವಣೆಯ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತದಾನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮತದಾರರು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ 45% ಮತದಾರರು ಮತದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 70 ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ 1800. 1800 ಜನ ಪ್ರಥಮ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಮತವನ್ನು ಪಡೀತು, ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು, ಇದನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಪಕ್ಷ percentage of vote taken and number of seats win. ಶೇಕಡಾವಾರು ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್
INC, Indian National Congress, they got 45% of vote and won 364 seats. ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 45% ಮತವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು ಮತ್ತು 364 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಘ ಇದು 3.29% ಮತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತು ಮತ್ತು 16 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಆ ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಘ secured 3.29% of vote and won 16 seats in the election. Third one, sorry, I make a correction here. This is not a Bharatiya Janasangha. This is Indian Communist Party, ICP. They got 3.29% of vote and won 16 seat. ಆಗಲೇ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇದ್ದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ. ನಾನಾಗಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಘ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಇವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಒಟ್ಟು ಮತ 3.29, ಗೆದ್ದಂತಹ ಸ್ಥಾನಗಳು 16. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಘ. The secured 3.06% of vote and win 3 seats in the first election. ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಘ 3.6% ಮತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು 3 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ. The secured 0.95% votes and win 4 seats in the election. Fifth one, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ 0.95% ಮತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು 4 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಕೊಳ್ತು. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಯನ್, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಒಕ್ಕೂಟ. The secured 2.38% of vote and won 2 seats. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಇದು 2.38 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತು, 38% ಮತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತು, ಜೊತೆಗೆ 2 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, independent candidates, they got 16% of votes in the election and they win 27 seats in the election. ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 6ನೇದ್ದು, ಇವರು ಪ್ರತಿಶತ 16% ಮತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು 27 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕೊನೆಯದು 7th ಒನ್, ಕಿಸಾನ್ ಮಜ್ದೂರ್ ಪ್ರಜಾ ಪಾರ್ಟಿ. ಕಿಸಾನ್ ಮಜ್ದೂರ್ ಪ್ರಜಾ ಪಾರ್ಟಿ, ದ secured 6% of vote and won 9 seats in the election. ಕಿಸಾನ್ ಮಜ್ದೂರ್ ಪ್ರಜಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇವರು 6% ಮತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು 9 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ a Congress has gotten a 74%
percentage of seats win in the election, and it become a dominant or a majority party in the election. See, instead of poverty, illiteracy, poverty, the election which taken 45% of votes from the Indians, especially the election which glimpses and create awareness also, and it shown political awareness of the Indians. See, the percentage of votes polled in the country, we divide into two categories, rural areas and urban areas. But always till now, rural areas people who are actively participate first general election also and now also 60% of rural areas people participated and cast their vote in first general election. 40% of urban areas people participated and cast their vote. A special thing, a special incident in this election which was happened, the law minister of Indian interim government, the architect of Indian constitution, chairman of drafting committee of Indian constitution, Dr. B.R. Ambedkar was defeated in the first election against Kajrolkar from Bombay constituency. This is a unfortunate thing actually. A law minister who defeated in the election. So it has some historical background, that is worst experience regarding in Indian election. So in your higher education you may getting more about more information about the defeat of Dr. B.R. Ambedkar in first general election. See, the first Lok Sabha which was met in 1952 with a reference of these all numbers, we holds election for 489 seats, 489 seats out of 491. See, 489 seats were directly elected from the voters of the land. Remaining two, they are reserved for Anglo-Indians. We nominated, a President of India nominated Anglo-Indians as representatives of Anglo-Indian communities in the country. Who was G.V. Malavankar become a first speaker of the Lok Sabha, G.V. Malavankar. It taken 677 sessions, 677 sessions. The first Lok Sabha holds 677 sessions itself. They utilize and taken 3,784 hours to discuss subject matters regarding the country.
from 17 April 1952 to from 17 April 1952 to 4th April 1957. 4th April 1957. This is a time or a duration or a tenure of first Lok Sabha of India. This is about 1.4 first general election in the country or in India. See, so please watch the video and write down these all those things. Wherever you have any confusion, so please ask me directly. I will help you and clear the subject matter. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದವರು ಹೀಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಅವು ಪಡೆದಂತಹ ಮತಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಅವು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರತಿಶತ 74ರಷ್ಟು ಮತವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು ಮತ್ತು 2/3 ಬಹುಮತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಡತನ, ಹಸಿವು, ಅನಕ್ಷರತೆ ಇವು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗಿಯೂ ಸಹಿತ 45% ಜನ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಭಾರತೀಯರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಹಿತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಇವು ಎರಡನ್ನ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಥಮ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ 60% ಜನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತವನ್ನು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 40% ಜನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತವನ್ನು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತಾವು ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ, ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಯಾವಾಗ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಜ್ರೋಲ್ಕರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇಳಿಸಿ ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲುವಂತೆ ಅಥವಾ ಅವರೇ ಸೋತರೋ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಜ್ರೋಲ್ಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಯಿತು. ಅದು ಯಾಕಾಯಿತು, ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮುಂದಿನ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹಜವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಪ್ರಥಮ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆ ರಚನೆ ಆಯಿತು. ಅದು ಒಟ್ಟು 491 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರಚನೆ ಆಯಿತು. ಈ 491ರಲ್ಲಿ 489 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಉಳಿದಂತೆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 491 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ GV ಮಾಳವನ್ಕರ್ ಇವರನ್ನು ಭಾರತದ
ಲೋಕಸಭೆಯ ಪ್ರಥಮ ಸಭಾಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆ ಒಟ್ಟು 677 ಅಧಿವೇಶನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ, ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಅವಧಿ 3784 ಗಂಟೆ. ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 1952ರಿಂದ 4 ಏಪ್ರಿಲ್ 1957ರವರೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಲೋಕಸಭೆಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ವಿವರಣೆ. ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗೊಂದಲಗಳು ಉಂಟಾದರೆ ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಕನ್ನಡದವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವುದುಂಟು. ಅದಾದ ಮೇಲೂ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 1.3 and 1.4 in this class. We completed the discussion about these two concepts. Next 1.5 integration of princely states will see in the next class. So please keep in your mind. So better to carefully watch the videos and note down important things. Once you may getting easily, then no problem. If you have any problem with explanation in video, so please directly contact me. This is about today's class. So I'll meet you in the next class. So thank you one and all.